एक फैक्ट्री नहीं लगाने तो पहले एक सेवा का उपराला किया जाता सी, चाहे स्कूल खोलो चाहे अस्पताल खोलो। तो दवाइयाँ सारियाँ अच्छी तो अच्छी कंपनी की ब्रांडेड लित्तियां जांदियां ने। तो सवेरे शाम दोनों साढ़े बड़े काबिल इत्थे बड़े सीनियर डॉक्टर्स इत्थे आंदे ने। सवेरे शाम 2 टाइम ENT डॉक्टर MS डॉक्टर विवेक खन्ना जी आते हैं। तो इस क्लीनिक के अंदर साढ़े दोपहर को डाइट क्लीनिक का विंग भी चलता है। लेटेस्ट मशीन है जी जी इस वे बेस्ट क्वालिटी की कंपनी इंडिया की मशीन है। ये उन्हें असी मई के महीने नई लगाई है। माड़ा मोटा उन्होंने लेना ही है जी, जो उन्होंने सिस्टम है जरूरतमंद लिए फ्री है। सर्विस साड़ी हो रहे थे वो शनिवार विद प्रायर अपॉइंटमेंट इत्थे एडवोकेट खेड़ा गुंद जी आते हैं। जिसे किसी को जरूरतमंद कानूनी सलाह लैनी है वो भी फ्री प्रोवाइड की जाती है। समाज सेवा के बहुत सारे उपराले तुसीं देखे होंगे, लेकिन अज जिस समाज सेवा की असीं गल करन जा रहे हैं वो इंसानियत को एक चंगियाई का सुनेहा दे रहा है। असीं इस जिस जगह पर खड़े हाँ ये जगह इस वेले करोड़ों की है, लेकिन इस करोड़ों रुपए की जमीन नूं मानवता की सेवा वास्ते अर्पित कर दिता गया। इत्थे एक चैरीटेबल हॉस्पिटल डिस्पेंसरी भी जिसनूं असीं कहने आ खोली गई है, जिस दे विच कि लोकां दा इलाज किया जाता है। और खास करके वो मरीज जिहड़े कि बिल्कुल आर्थिक तौर पर कमज़ोर ने उन्हां दा मुफ्त इलाज किया जाता है। और उस तो पहला इस पूरे तुसीं क्लीनिक की तुसीं देख सकते हो एक अलग दिक्कत नज़र आएगी। देखने च तुहानूं लगदा होएगा कि यह कोई बहुत वड्डा हॉस्पिटल होएगा, लेकिन ये एक समाज सेवा दे विच काम कर रहा डालमिया चैरीटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल है। तो उसनूं क्लीनिक असीं कह सकते हैं क्योंकि इत्थे बहुत सारे लोगों का इलाज किया जाता है। तो इसनूं किवें चलाया जा रहा है, आखिर किवें करोड़ों रुपए की जमीन के उत्ते जिहड़ा है एक महज 100 रुपए की 3 दिन की पर्ची, और नाल असीं दसना चाहांगे कि जिहड़े कि जरूरतमंद लोग ने उन्हां दी बिल्कुल फ्री दे विच जिहड़ी है इत्थे इलाज किया जाता है। तो साडे नाल कमल डालमिया जी मौजूद ने जो कि इस पूरे ट्रस्ट नूं चलाउंदे ने और सब तो वड्डी गल है कि इंसानियत की सेवा वास्ते काम कर रहे हैं। तो किवें लोकां नूं सस्ता इलाज दिता जा रहा है। तो साडे नाल मौजूद ने सर, इसकी शुरुआत किवें हुई और की चीज़ां तुसीं इत्थे है असीं चाहांगे सानूं तुसीं की करके अपनी चीज़ां भी दिखाओ, नाल असीं गलबात भी जारी रखांगे। सुमित खन्ना जी, पहले तो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तुसीं अज साडी इस सेवा के उपराले नूं कवर करन लई आए हो। तो मैं महसूस करदा कि तुहाडी इस कवरेज तो बाद साडा संदेश जनता जनार्दन कोल पहुँचेगा तो लोग इहदा वध तो वध फायदा उठाएंगे। मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि इसकी शुरुआत मेरे पिता जी स्वर्गीय श्री गजानंद जी डालमिया जिहड़े कि बिड़ला परिवार के अंदर 50 साल उन्होंने नौकरी की, सेवा की 1936 तो 1985। उत्थों उन्होंने प्रेरणा मिली क्योंकि बिड़ला साहब के परिवार ये नियम सी कि एक फैक्ट्री नहीं लगाने तो पहले एक सेवा का उपराला किया जाता सी, चाहे स्कूल खोलो चाहे अस्पताल खोलो चाहे कोई भी सेवा का काम किया जाए। उत्थों उन्होंने प्रेरणा मिली, उहदी सदका उन्होंने ये जमीन जिहड़ी कि किसी जमाने घर बनाने के लिए खरीदी गई सी, परंतु उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट बना के उन्होंने डोनेट करती। 1985-86 उन्होंने पहले इत्थे चैरिटेबल ट्रस्ट की बिल्डिंग बनाने का प्रण लिता। तो हुण इत्थे की असीं दसना चाहना 1988-99 बिल्डिंग बन के जो तैयार हो गई तो उन्होंने कहना सी कि भी पहले आप इत्थे चैरिटी शुरू करने तो पहले आप कुछ इत्थे रेंटल इनकम का सोर्स बनाइए ताकि जो चैरिटी असीं चालू करिए वो मुड़ के चलती रहे। 1991 साडी होम्योपैथिक क्लीनिक शुरू की गई जिहड़ी कि जिहदे च मात्र 50 रुपए पर्ची फीस 4 दिन की दवाई नाल दित्ती जाती है मरीज़ों को। तो दवाइयाँ सारियाँ अच्छी तो अच्छी कंपनी की ब्रांडेड लित्तियां जांदियां ने। तो सवेरे शाम दोनों साढ़े बड़े काबिल इत्थे बड़े सीनियर डॉक्टर्स इत्थे आंदे ने। इत्थे डॉक्टर डोगरा जी इस वे सेवा सवेरे करते पे ने जिहड़े कि पिछले 30 सालों तो सेवा कर रहे हैं। मैडिसन भी नाल दित्ती मैडिसन उस पर्ची फी दे विच इंकलूडिड है जी 50 रुपए के अंदर। तो शाम में भी डॉक्टर मैडम किरणप्रीत कौर जी आते हैं जिहड़े कि बहुत ही ज़्यादा तजर्बेकार ने। तुसीं बेशक उन्होंने भी अंदर बैठे ने तो मिल सकते हो। तो बिल्कुल तस्वीरां तुहानूं साझीआं कर रहे हैं असीं अमृतसर तो। एक खास सेवा का एक केंद्र है जिस दे विच कि असीं तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल होम्योपैथिक क्लीनिक के नाल होर बहुत सारे क्लीनिक ने जिहड़े इत्थे चलदे ने उसकी तस्वीर भी तुहानूं असीं साझी कर रहे हैं। तो ये सर उस तो बाद होम्योपैथिक तो इलावा की कुछ चीज़ां ने तुहाडे कोल इत्थे जिहड़ा कि असीं तुहानूं तुसीं दसना चाहोगे सानूं?
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ MD ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਔਰ महज ਇੱਥੇ साफ तौर पे लिखा है निर्धन व असहाय व्यक्तियों का इलाज कम दामों में 100% फ्री भी किया जाता है, कृपया डॉक्टर साहिब रिसैप्शन से संपर्क करें। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ECG ਚਾਰजेस ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ECG 100 ਰੁਪਏ 100 Market 'ਚ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ? ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੋਈ 150 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ। ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ, ਇਹ 1993 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਚ ਇੱਥੇ MD ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ MD ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ MD ਮੈਡੀਸਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 1992 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ MS ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮਰਵਾਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰੇਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ENT ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਇਹ 1995 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਟਾਈਮ ENT ਡਾਕਟਰ MS ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਖੰਨਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਵਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ। ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉੱਧਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ 10% ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੈਨਰਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੱਛੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਏ ਤਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਂਟਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ। ਸਕਿਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਿਕਾ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, MD ਸਕਿਨ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, MD ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 100 ਰੁਪਏ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਰਚੀ ਫੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਂਟਲ ਵਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਡੈਂਟਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਈ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨया ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 1993 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, BDS ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿੰਗ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੁਝ ਪੱਤਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਟੇਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ? ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 1993 ਚ ਮਾਨਯੋਗ RL ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ
MD ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਲੈਬ ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਲੈਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵੰਸ਼ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੇੜਾ ਗੁੰਦ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਮੀਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ 1988-89 ਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ? ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨਡ ਹੋਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਪਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਟਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 5 ਲੱਖ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੀਬ 3.5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਮੀਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ? ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਆਸ਼ਰਮ ਗੁਹਾਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2001 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ, ਸੁੱਚਾ ਸੰਗ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਅਪਣਾਓ। ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸੇਵਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜੀ? ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਅਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੈਂਟਲ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਸਿਰਫ ਮਾਤਰ 25,000 ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵੀ ਨਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਪੁਨੀਤ ਤੇ ਵਿਨੀਤ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ
ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਐਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰੀਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਤੇ ਸ਼ਮੀ ਸ਼ਰੀਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਜੀਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 14 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮਦਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।